Hi guys, is it audible? Is it audible? Thank you. Twenty-six, 27, 28. So you please have a paper and a pen with you people. Uh, in the meantime, you can just copy this table. Please copy this table. One of the most important problem in the exam. So you can expect minimum 8 to 10 marks question. Please copy this in case if you are not copied. ಹೇಳಿದ್ರಾ So it's 43 now. Should I wait or should I start? Guys, please mute your audio. Okay, shall we start? Sure. Okay, we have left with this problem in the previous session, right? So I will continue from this problem itself. So as I just explained in the previous session, we have senior examination. You will be given with this problem. Please mute your audio, Galaxy. So in your exam, they will be giving these three tables: allocation, max, and available. Okay. So allocation is in the sense each what is at the starting time. I mean, when the system is started at t naught time, what is the amount of resources that will be allotted for each processes. So we have three resources here: A, B, and C. A we have 10 instances, means 10 copies of A resource and 5 copies of B resource and 7 copies of C resources. So at the time, I mean at the starting time, A will be allotted, I mean the P naught, the process P naught
contains 0 allotted with this amount of resources. This amount means it is allotted 0 instance of A and 1 instance of B and 0 instance of C at time t naught. Similarly, P1, P2, P3, P4 will be allotted with this sort of resources. Okay, means A is one type of resource and B is another type of resource and C another type of resource. A ಇದು 10 copies ಇದೆ, B ಇದು 5 copies ಇದೆ, C ಇದು 7 copies ಇದೆ. ಸೊ ಪಿ ನೋಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಎದು ಯಾವ ಕಾಪಿನೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿ ಇದು 1 ಕಾಪಿ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಕಾಪಿ ಅಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ P1 ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ 2 copies of A ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, 0 copies of B and 0 copies of C. And for each process, like P naught required maximum resource for its completion. P naught ಅದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it needs maximum of 753. So the maximum required for P naught is 753, but the allotted is 010. It's not 753. 7 copies of A, 5 copies of B, and 3 copies of C is required by P naught to complete its task. But actually the assigned or allotted is 010. Right. Similarly, available. So after allocating this amount of resources, okay, we have left with some resources that is available. Andre ee resources yav process ಗೆ allot ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ allot at the time t naught ಇಷ್ಟು allot ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು allot ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ some resources we have left, that is 332. These resources can be assigned to any of these processes to complete their task. Allocation is something at the time t naught each process will be allotted. At the starting time ಇಷ್ಟು resource allot ಆಗಿದೆ. Guys, mute your audio please. Guys, mute your audio please. ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲಪ್ಪ. Thank you. And we have max column ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತದೆ, what is the amount of resources required by P0, P1, P2 and P3 and P4 resource to complete their task. So ಈ max ಮತ್ತು allocation ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೇಬಲ್, ಆಮೇಲೆ available ಇಷ್ಟು allot ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ some resources will be left. That is what availability. These resources can be assigned to P0, P1, P2, P3, P4 ಯಾರಿಗಾರ assign ಮಾಡ್ಬೋದು. So assign ಮಾಡಿ let them complete their task. Okay, getting back here. Okay, so this is allocation table, this is max table, and this is available. This will be given in the examination paper, and you need to find out first need. So first at a t naught time, each process will be allotted with these sort of resources, and maximum required was 753. So what is the shortage here? So ಬೇಕಾಗಿರೋದು 7 copies of A, 5 copies of B and 3 copies of C ಬೇಕು, but assign ಮಾಡಿರೋದು 0 copies of A, 1 copy of B and 0 copies of C. What's the need here? So we need 7 copies of A. We need, guys, please mute your audio. Please, for God's sake, nobody is forcing you people to attend the classes here, right? So ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, 0 copies of A ಅಸಾನ್ ಆಗಿದೆ and 7 copies of A ಬೇಕು actually, but ಇಲ್ಲಿ ಅಸಾನ್ ಆಗಿರೋದು 0 copies of A. 7 minus 0 is 7. Similarly 5 copies of B ಬೇಕು, but ಅಸಾನ್ ಆಗಿರೋದು 1 copy of B. So 5 minus 1 is 4. 3 copies of C ಬೇಕು P naught complete ಮಾಡಕ್ಕೆ, but 0 copies ಅಸಾನ್ ಆಗಿದೆ, allot ಆಗಿದೆ. So that is 743. So need. So need is something max minus allocation. You're going to get a need table. Similarly, 3 to 2. 3 minus 1 is 3 minus 2 is 1. 2 minus 0 is 2, and 2 minus 0 is 2 again. So 9 minus 3 is 6. 0 minus 0 is 0, and 2 minus 2 is 0. Right. So 2 minus 2 is 0. 2 minus 1 is 1, and 2 minus 1 is 1. 0 1 1. So 4 minus 0 is 4, and 3 minus 2 is 3. Sorry. 3 minus, this is 002 actually, there's something wrong. This is not 022, this is 002. Yeah, this is 002. So 4 minus 0 is 4, and 3 minus 0 is 3, and 3 minus 2 is 1. So these amount of resources needed by these amount of processes to complete their task. So maximum ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀಡ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್
ಸೊ ಈ ನೀಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ 332 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಿ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 743. ಸೊ ನೀಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಅವೈಲಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಾನು ಪಿ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ನೀಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ 743, ಬಟ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 332. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ priority goes to P1. ಸೊ ದ ನೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 122. ಸೊ 122 ನೀಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 332. ಸೊ ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಮೋರ್ ಇದೆ ನೀಡ್ಗಿಂತ. ಸೊ ದ ಅವೈಲಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ P1 ಈ ಅವೈಲಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ನೀಡ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ P1 ಹತ್ರ ಇರೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ P1 allotted 200, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 322, 322 ಮೈನಸ್ 200 ಮಾಡಿದ್ರೆ 122 ನೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು 332. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿಸ್ ನೀಡ್. ಸೊ ಈ 332 ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ P1 ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ 332 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 is 5, 532 ಆಗುತ್ತೆ. Guys, mute your audio please. I just told P0 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನೀಡ್. ಸೊ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾ P0 ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು P0 ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, P0 ಅಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, P1 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. P1 ನೀಡ್ 122, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು 200. ಎಷ್ಟಿದೆ P0 P1 ಗೆ 122. Guys, please mute your audio. This is not a time to make fun, guys, please. ನನಗೂ ಟಿವಿ ನೋಡೋಣ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರ. Right, what is this? We have allocation. Allocation is 200, right? So need ಎಷ್ಟಿದೆ 122. ಅಂದ್ರೆ ಈ P1 process ಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ 322 ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದ್ರ 322 ಮೈನಸ್ 200 ಮಾಡಿದಾಗ ನೀಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಈ ನೀಡ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಉಳಿದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 332 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 332, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ 332 ಮತ್ತು ಅಲಾಟೆಡ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 is 532. ಸೊ P1 ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ 532 ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರೋ ಅದ್ರ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಪೂರಾ ಬಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 532 resources. Now the new available resources will be 532. Okay, so ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ 532. ಬರುತ್ತೆ P2 ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. P2 ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟು 302. ಓಕೆ, P2 is allotted with 302. Wait a minute. ಯಾರೋ ಬೇಕಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Sir, hang ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Yeah. Now it's fine, right? Okay. So ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. So at P0 we have resources 332 at the starting. So but the thing is
ಸೊ ಪಿ ನಾಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪಿ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ P1 ಬರುತ್ತೆ. P1 ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ನೀಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ P1? 122, ಬಟ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 332. ಸೊ 332 ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಸ್ಟು ನಾನು P1 ಕೊಟ್ಟಾಗ P1 ಈಸಿಯಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ 222 ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. P1 ನೀಡ್ ಎಷ್ಟು? 122. ಅವೈಲಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 332. ಈ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 + 2 is 5, 32 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ P1 532 ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ, ನಾವು ದ ನ್ಯೂ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 532. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P2 ಬರುತ್ತೆ. P2 ದ ನೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 600 ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 532. ದ ನ್ಯೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು P1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 532. ಸೊ ನೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 600. ಎ 5 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು 6. ಸೊ ನೀಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ P2 ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಕಮ್ ವಿತ್ P3. ಸೊ P3 ದ ನೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 011 ಇದೆ. ಸೊ ನೀಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 532, ನೀಡ್ 011 ಇದೆ. ಸೊ P3ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲಾಟೆಡ್ 211. ಸೊ ನೀಡ್ 011. ಸೊ ಈ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು P3 ಕೊಟ್ಟಾಗ 5 + 2 is 7, 1 + 3 is 4, and 1 + 2 is 3. So P3 is undergoes execution and it completes its task. P3 execute ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾವು 743. ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ P3 ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ P4 ನೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 431 ಇದೆ. ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 743. ಸೊ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ನೀಡ್. ಸೊ ನೀಡ್ ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ P4 ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ P4ಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ 002 ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀಡ್ 431 ಬೇಕಿತ್ತು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ 743. ಇದು ಅಷ್ಟು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7 4 3 + 2 5 ಆಗುತ್ತೆ. 745. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು P4 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆ ಅಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 745 now. So available once P4 finishes 745. ಈಗ the availability will be 745. So next P0 ಬರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್. P0 ನೀಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 743 ಇತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ P0 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ P2 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು, P3 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, P4 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ P0 ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. P0 ನೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 743 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 745. ಓಕೆ. So P0 allotted at the beginning 010, required need 743. Now the available is 745. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ so what will be the total? 755. P0 will undergo execution. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ P0 ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನೌ 755. P2 ಬರ್ತೀನಿ. P2 ನೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 600. ಮುಂಚೆ P2 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ 5 ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು 6 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೀಡು 600 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 755. ಸೊ ಇವಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ P2 ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ P2 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 302 ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 600. ಅವೈಲಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈಗ 755. ಈ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7 + 3 10, 0 + 5 is 5, 2 + 5 is 7. So P2 ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. P1 P3 P4 P0 P2. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ it won't move towards the deadlock. This is what you are supposed to solve in your examination. So if they ask for 6 to 7 marks, this is how much you are supposed to solve. But sometimes there is a possibility they might ask you for more than 8 to 10 marks. Okay, then they might add one more question. So what will happen if a process P1 request one additional instance of A? Additional instance of A ಅಂದ್ರೆ one copy of A ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಸಿ
ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಸಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ P1 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟು 1 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ 2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಎ ಬಿ ಸಿ 1 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ 2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿ ಕೇಳಿದ ಯಾವುದು P1. ಸೊ ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ P1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 122. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀಡು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. P1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನೀಡ್ 122 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀಡ್ 122 ಇದೆ. ಬಟ್ P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ? ಸೊ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ವಾಸ್ 332. P1 execution ಬಂದಾಗ the availability was 332, need was 122, allotted was 200. ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ P1 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು? ಎ ಇದು 1 ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇದು 1 ಕಾಪಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ವಾಸ್ 332, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲೋಕೇಶನ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ವಾಸ್ 200. ಅಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ T0 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ P0 was allotted with 200. Here it is. See here, it is 200 previously allotted. So next request ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟು 102. Okay, 200 was previously allotted. ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು 102. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 302 ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನ್ಯೂ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ವಾಸ್ 332. ಓಕೆ, ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು 102. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ 102 ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 230. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು, ನ್ಯೂ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂ ನೀಡ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ನೀಡ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 122 ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೌ? ಸೊ ದ ಓಲ್ಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ 122 ನೀಡ್ ಮೈನಸ್ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು? 102. ಸೊ ನ್ಯೂ ನೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 020. ಸೊ ಇಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಾಟೆಡ್. ಆ ನ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು? ಅಲೋಕೇಶನ್ 302 ಅಂಡ್ ನೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2020. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂ ನೀಡ್ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Where is your chat screen? You can reply through the chat, please. So our P1 is 532. Explain 1 second, sir. Okay, 532. 1 second, wait. Where it is? P1. Okay. So first ಇದು allotted ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. P1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಬಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಬಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ನೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು P1 ಗೆ. 122 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 332. ಓಕೆ, ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ನಾನು P1 ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ P1 ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು 200. ನೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 122. ಸೊ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 332 ಇದೆ. ಈ 332 ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 200. 3 + 3 ಸಾರಿ 2 + 3 is 5. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. 2 + 3 is 5. 0 + 3 is 3. 0 + 2 is 2. ಸೊ ಈ ತರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So following or not? Okay, I will share the screen. Okay, second part, explain. Fine. So sometimes ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ P1 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 additional instance of resource type A. 1 additional instance ಅಂದ್ರೆ 1 extra copies of resource. ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ?
P1 ಗೆ P1 ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ P1 ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 200 ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ನೌ P1 is allotted with 200. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 322. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಲ್ಲ ಅದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಷ್ಟು, 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದೇನು 3 ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎ, 3 ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂಡ್ 2 ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ತಗೋಬಿಟ್ಟು ಈ P1 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಏನು, 1 ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎ, 0 ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂಡ್ 2 ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು P1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ 332 ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ 332. ನೀಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ P1 ಗೆ 122. ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು 1 ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ 2 ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಸಿ. ಬಿ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ P1 ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ದು 200, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 102. ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 302. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 200 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 200 ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಅಲೋಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 302. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 332 ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ 102 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 102 ತಗೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 230. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 230 ನ್ಯೂ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ. ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂ ನೀಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ವಿತ್ 200 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀಡ್ 122 ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದೇನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ 102 ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ 102 minus 122, 122 minus 102, 2020. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ನೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, please reply. Any part to be explained once again? So ನಿಮಗೆ ಎನಿವೇ 10 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 10 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 8 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಫೈನ್, ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಹೌ ಟು. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡೆಡ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ the process move towards the deadlock, already deadlock ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, so how can you overcome this deadlock? How you are going to detect the things? So by using this deadlock detection algorithm or recovery scheme, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್, we need to plot a wait for graph ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು we need to plot a wait for graph. So this is how we are supposed to represent it. Process pi waiting, this arrow represents waiting. So process pi is waiting for process pj to finish its task and release the resource. Then that resources can be utilized by pi. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ, ಪಿ ಜೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪಿ ಐ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಪಿ ಜೆ ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನಕ್ಕೇನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಪಿ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ P1 ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, R1 ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ R1 ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, P2 ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ P2 ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ R1, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ P1. ಬಟ್ P1 ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ R2 ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ P4. P4 ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, P1
ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ P4 ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. P4 ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ P1 ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಅಂತ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ತಗೋಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. Similarly, P1 is waiting for P2 to complete its task because R1 is assigned to P2. So P2 complete ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ R1 ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. R1 ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದು P1 ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ P1 ಇಂದ P2 ಗೆ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. Similarly, P2 is waiting requested for R3 as well as R4. So P2 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, P5 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ R3 ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. That will be utilized by P2. Similarly, P2 P3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. P3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ this R4 will be assigned to P2. Similarly, P2 will have a directions to P5 as well as P3. P5 ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, P3 ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. So this is how you're supposed to write the wait for graph, resource allocation graph. ಇದನ್ನ wait for graph ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. So several instances of a resource type. Okay. Available ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, available is just a vector of length m indicates the number of available resources. ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅದನ್ನ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್. Guys, make sure that your audio is mute. Available ಅನ್ನೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಲೆಂತ್ m ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅಲೋಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಓಕೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ I represents a process and J represents the resource type. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ I ಅನ್ನೋದು J ಅನ್ನೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, K is a number. K is equal to 10 ಅಂದ್ರೆ process I requesting resource type J 10 copies. Process J PI is requesting K more instances of resource type RJ. ಅದನ್ನ ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು several instances of resource type. ಓಕೆ. ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ m and n ಅಂತ. ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವರ್ಕಿಗೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಕಿಗೆ. ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ I is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ P1, I is equal to 2 ಅಂದ್ರೆ P2, P3, P4 like this. So if allocation is not 0, I represents, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ allocation of I ಅಂತ ಇದೆ. I ನ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ process 1 ಅಂತ. If the process 1 is not equal to 0 ಅಂದ್ರೆ process 1 is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ process 1 allocation 0 ಅಂದ್ರೆ process 1 ಗೆ ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 ಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಲೋಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಫ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ 1 is true ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ 5 is not false ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ I is equal to 1 2 3 4 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 ಪ್ರೋಸೆಸ್ 2 ಪ್ರೋಸೆಸ್ 3 ಪ್ರೋಸೆಸ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನಾ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ I ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಏನಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 ಅಲೋಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ 1 is true ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 is false, ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲೋಕೇಶನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ I is false ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
So what is the request? Request should be always less than the work ಅಂದ್ರೆ available resources. ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿಗಿಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವೈಲಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿಗಿಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನ್ಯೂ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So old allotted and newly allotted is going to generate a new allotted. And that is work is nothing but a new availability. Finish of I true ಆದಾಗ new availability ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. This is detection algorithm. Okay, I have 3 more minutes. Okay, do one thing, guys. You try to solve the problem by yourself. ಒಂದೆರಡು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. So in case if you find any difficulty in solving those problems, next session only we shall have a discussion. So because 2 minutes ಇದೆ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So I will continue doing the next session. Okay, is it fine? So I will share some of the links, some of problems ಇರೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. You can just solve those 2 problems as well. Again, try to solve the problems by yourself. This is one of the most important question. You can expect 100% ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ OS ಅಲ್ಲಿ it's very easy to score 15 marks. So just by reading 15 to 20 questions, if you are ready with 15 to 20 questions, just 15 max 20 alla, just 15 questions if you are thorough, you can easily score 50 marks because most of the questions will be repeated. So in the previous classes like dining philosopher problem, readers writers problem, antella barutte, synchronization, semaphore, those are 100% questions, 100% appear ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು bankers algorithm one important question. Next we have some questions like so this is one resource allocation graph ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ so you will explain what are the characteristics for deadlock prevention, mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circulate wait. These are the 4 conditions for deadlock prevention as well as deadlock occur ಆಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ 4 characters. So here we have characteristics of deadlocks, mutual exclusion, hold and wait, and no preemption and circular wait. So ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, let me stop the session now. So I will continue with the next session. I mean the next class. Thank you. Bye.